समस्त भितर गोटे संदेह रोचे तत्वगुरु बोली किछि नाही जी ही सदगुरु ठुरु शेष आचार्य गुरु आदर्श गुरु सद्गुरु ताले भागवत रे कहीं जगन्नाथ दास उल्लेख कले जे गुरु तत्व गोचर शिर मंडिब ता पयर तत्व बुझिले त्रुटि भांति भव सागर तरी जाती कहीं ताले कथा जे गुरु तत्व गोचर कहीं कहले पुणी आउ गोटे जगार लिखा अच्छी कौन ना जे गुरु जाने वेद तत्व निर्गुण आत्मज्ञाने रत समदरसी निष्ठा पर तप कषण सहे धीर निरते थाई पर हिते ईश्वर माया जानी चिते एमंत गुरु पादे भजी हिंसा कपट दूरे तेजी जे गुरु जाने वेद तत्व कहीं कहले निर्गुण आत्मज्ञान रत कहीं कहले निर्गुण कथा कहीं कहले सगुण कथा कहीं न कहले आत्मज्ञान कथा कहीं कहले कहले समदरसी निष्ठा पर समान भाव समस्ते भगवान यही चिंतनटा हूँ समदर्शी समदर्शी निष्ठा पर आमर कौ कथार निष्ठा ना पाठ पढ़ार निष्ठा ना किंतु आमर गोटे थे निष्ठा अच्छी से निष्ठा हूँ टंका रोजगार कर किमिति प्लस हम माइनस हेनी काली 10 टंका है आज जमी 100 टंका हम काली की 200 टंका हम ये निष्ठा नहीं आम कौन पे ड्यूटी करुचे कौन पे दुडुचे सर्विस की 10टा है बेल गड़ीगला केवल टंका ना निष्ठा आम साधन निष्ठा दरकार सकाले ध्यान करी संध्यारे ध्यान करी आम निष्ठा ना जे गुरु जाने वेद तत्व निर्गुण आत्मज्ञान रत समदरसी निष्ठा पर तप कषण सहे धीर बुझेले बहुत समय लगे कहार तपस्या ना खरा होची ताको सहिबा शीत होची ताको सहिबा वर्षा होची सेतरे सहिबा कौन सी प्रतिक्रिया में प्रकाश करवा ना आत्मबोध रहिले आपण द्रष्टा भाव रे कौन सी प्रतिक्रिया अपन प्रकाश करें तप किए गाड़ी देला किए सम्मान देला किए फूलमाला देला किए जोतामाला देला किए कौन गला आपणकर कौथे प्रतिक्रिया ना तप जो इंद्र माने अच्छंती से माने सर्वदा बहिर्मुखी तांको सर्वदा आपण अंतर्मुखी करिया को चाहिए ताको निवृत्ति करवा इति सहज नुहे जदि आप सहज ही था आप कहीं मैरेज कर न था सबू इंद्रिय खाली काम इंद्रिय नुहे आखि चाहूँगी देखी कान चाहूँगी शुणिमी जुहा चाहूँगी रस आस्वादन करी नाक चाहूँगी सुगंध नेबी चर्म चाहूँगी स्पर्श करी सबुटाक आप कौन कर सुजोग दे दौरान तप कषण सहे धीर सबू सहीजे निरते थाई पर हिते ईश्वर माया जानी चिते सबुले से पर हित पर बोले सबुरी भितर मो भगवान से बोधरे आम यदि समस्त सेवा करवा ईश्वर माया जानी चिते सेवा करी काठू प्राप्ति आशा रखा ना मु सेवा कली जदि आप प्राप्ति आशा न रखिए कर्म कले तो फल फले ताले आपण जो कर्म कले ताले से फलटा आपण केमिति प्राप्ति होबो नै निश्चिंत भाव रे प्राप्ति होबो जदि किछि ताठू न चाहिले भगवान आपण निश्चिंत कृपा करी आपण को आशीर्वाद को बाग्या करिवे ये सब मौलिक ज्ञान आम मानकर नाही जहा फल रे साधना करिवारे आमर इच्छा होने तेणु सेवा द्वारा बहुत मानसिक शांति मिले चित्त शुद्धि हुए मन निर्मल हुए सेवा करिवार कौशल होचे आत्मबोधरे
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଭାବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେବା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୌଣସି ଜାଗାରେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହିଁ କହିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କର୍ମ କରିବା ତା କୌଶଳଟା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ କର୍ମ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କୌଶଳ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ହିଁ ହେବ। ଯୋଗ କର୍ମସୁ କୌଶଳମ୍। ତେଣୁ ସବୁ କଥାରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ମୁଁ କରୁନାହିଁ, ହେ ଭଗବାନ ତୁମେ କରୁଛ, କରାଉଛ, ତୁମରି ସେବା, ତୁମାର ପୂଜା ତୁମି କର, ଲୋକେ ବୋଲେ କରି আমি। ତେଣୁ ଯଦି ଏତିକି କର୍ମ ଆପଣ କରି ଚାଲିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ମିଳିବ। ସାଧନା କରି କରି ଚାଲିଲେ ଆନନ୍ଦ ପରେ ମଣିଷ ସଂସାର ଭିତରେ ସୁଖ ଭୋଗ କରେ। ସୁଖର ଡେଫିନେସନ ଅନେକ, ଯାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ସୁଖ କହନ୍ତି। ଶାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଟିକେ ନିବୃତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ଆମକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ଓହୋ ଆଜି କେତେ ଶାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ସବୁ କର୍ମରୁ ମୁଁ ଟିକେ ନିବୃତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ସୁଖ, ଓହ କି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲି, କେମିତି ଉପଭୋଗ କଲି, କେମିତି ପୁଅକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲି, ସୁଖ। ସୁଖର ଡେଫିନେସନ ଅଲଗା। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଟିକେ ନିବୃତ୍ତି ହେଇଗଲେ, ଆଜି ବହୁତ ଶାନ୍ତି, ତା ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ମୋର ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ନାହିଁ, ମାନସିକ ବିଚଳିତ ନାହିଁ, ମୋତେ ଆଜି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଆନନ୍ଦ, ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ଉପରେ ଆଜି ବାବା କହୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମନ ଆତ୍ମସ୍ଥ ହେଉଛି, ଆଜ୍ଞାଚକ୍ରରେ ମନ ରହୁଛି, ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି, ଈଶ୍ୱରକୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। ଆପଣ ଏତିକି ଶୁଣିଲେ, ଆର ହାୟର ଷ୍ଟେଜ ଅଛି। କ'ଣ? ଆନନ୍ଦ ପରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବା ପରମାନନ୍ଦ। କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଭାଗବତରେ? ଯାହାର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସ୍ଫୁରେ ମୋହର ମହିମା ସୁମରେ, ମନ ନିବେଶୀ ମୋ ପୟରେ, ବିଷୟ ଦୁଃଖ ନ ସୁମରେ, ପରମା ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ପାଇ ସେ ପ୍ରାଣୀ ରହେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ। ଭାଗବତରେ ଲେଖୁଛି ପରମାନନ୍ଦ ସୁଖ। ପରମ ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ପାଇ ସେ ପ୍ରାଣୀ ରହେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ। ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ସବୁବେଳେ ଅତୃପ୍ତ, ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତ। ବାବା ଏ କଥା ବହୁତ ଥର କହିସାରିଲେଣି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରମାନନ୍ଦକୁ ପାଇଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ସହସ୍ରରେ ଆପଣ ମନ ରଖିବେ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବା ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କୁହାଯାଏ, ସେହାକୁ ପରମାନନ୍ଦ କୁହାଯାଏ, ଆପଣ ପାଇଲେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ବକ ବକ ନାହିଁ। ଖାଇବା ପଙ୍ଗତ ବସିଛି, ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ହୋ ହାଲା ପାଟି କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଟିଟା ବନ୍ଦ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ, ସହସ୍ର ଚକ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଆପଣ ପରମାନନ୍ଦ ପାଇବେ। ପରମାନନ୍ଦ ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ମନ ସବୁବେଳେ ଜିଜ୍ଞାସୁ, ତାପରେ କ'ଣ, ତାପରେ କ'ଣ, ତାପରେ କ'ଣ, ସବୁବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଟା ହେଉଛି ମନର ଧର୍ମ। ପରମାନନ୍ଦ ପରେ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ମନ ସବୁବେଳେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ହେଇଯିବ। ମାଇଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ବିକମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ମନରେ ସତ୍ ସଂକଳ୍ପ ରଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସବୁଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ତେଣୁ ଶୂନ୍ୟ ପରେ କ'ଣ ଆଉ ଅବସ୍ଥା ଅଛି? ମନ ପୁଣି ଚାହେଁ କ'ଣ? ମହାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେଇଠି ସାଧକ ଯୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା ସେଇଠିକି ଚାଲିଗଲା। ତାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲା। ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ, କି ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ,
ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର ଚାଲିଛି ସେଥିରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମନ୍ତ୍ର କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ର ମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତୁ। ଦିନ ଆସିବ ଆପଣ ସେଇ ମହାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶେଷରେ କ୍ରିୟାଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପଗଣ ସବୁରି ଭିତରେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।